हाँ जी स्टूडेंट्स, अज अपना टॉपिक डिस्कस करना है वो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इस तो पहला आप ऑर्गेनाइजेशन ਦੀਆਂ टाइप्स ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਵਾ फॉर्मल ਤੇ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वो आप पढ़ चुके हैं। अज आप डिस्कस करनी है वो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। फस्ट ऑफ ऑल आप मीनिंग डिस्कस करांगे। द सिंपलैसट एंड द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ द लाइन ऑर्गेनाइजेशन। सब तो सिंपल तो सब तो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है इसनों असीं की बोलते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम स्केलर और मिलटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये दो नेम होर भी ने, वो किहड़े ने, स्केलर ते मिलटरी ऑर्गेनाइजेशन। इट प्रोवाइड्स अ बेसिक फ्रेमवर्क फॉर ऑल अदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। ਜਿਹੜੀਆਂ होर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स ने ਜਾਂ ਬਣਤਰ ਆ ऑर्गेनाइजेशन ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ बेसिक फ्रेमवर्क ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। अंडर लाइन ऑर्गेनाइजेशन a superior exercises a direct authority over his subordinates practicing a chain of command। इस ऑर्गेनाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, मतलब एक हायर पोजीशन ਤੇ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, सबॉर्डीनेट्स ਦੇ ਉੱਪਰ, ठीक ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। बोथ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर वैल डिफाइंड इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी ते रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों प्रॉपरली एक्सप्लेन किए गए होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब किहड़े परसन नूं कितनी पावर आ ते किहड़े परसन की की जिम्मेवारी आ। हुण इहदी आपां एक डेफिनेशन करांगे। इट इज़ करैक्टराइज्ड बाय डायरैक्ट लाइनस ऑफ अथॉरिटी फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल हैरारकी। मतलब इनू असी एक जे आप करैक्टराइज करना हो तो असी दस सकते हैं कि ये एक डायरैक्ट लाइन होंगी अथॉरिटी की जी कि टॉप तो लैके बॉटम तक फॉलो करती है जां कह दिए फ्लो करती है। काहदे विच, एक ऑर्गेनाइजेशन की हैरारकी दे विच। हैरारकी की होंदी है, पोजीशनस की सीक्वेंस and the lines of responsibility flowing in an opposite but equally direct manner। but जी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लाइन आ वो भी फ्लो करती है बट ऑपोजिट डायरैक्शन दे विच करती है। हुण ये की चीज़ दस रहे ने, ये आपां ये डायग्राम तो क्लीयर हो जाऊगा। ध्यान नाल देखो, चीफ एग्जैक्टिव आ पहला, ठीक आ, उहदे कोल ज़्यादा अथॉरिटी आ, उस तो घट किहदे कोल फंक्शनल मैनेजर कोल, उस तो घट असिस्टेंट मैनेजर कोल, उस तो घट सुपरवाइजर कोल, नैक्सट किहदे कोल आ, सब तो एंड ते कौन आंदा, वर्कर। हुण देखो उपरों लैके नीचे वाल नूं की आ रही है, अपने कोले अथॉरिटी आ रही है, ठीक है। हुण जे आपां रिस्पॉन्सिबिलिटी की गल करते हैं तो सब तो पहला वर्कर की किहदे प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी आ, सुपरवाइजर प्रति। सुपरवाइजर की किहदे प्रति आ, असिस्टेंट मैनेजर, दैन फंक्शनल मैनेजर की हैगी आ चीफ एग्जैक्टिव दे प्रति। हुण जिहड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की लाइन नीचे उपर वाल नूं जांदी है, ठीक है। सो हुण नैक्सट देखो, इहदे विच इहदे कुछ पॉइंट्स ने। सेंस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो इन अनब्रोकन स्ट्रेट लाइन, इट इज़ कॉल्ड लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ये अथॉरिटी ते रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अनब्रोकन सीधी स्ट्रेट लाइन जा रही है, जिसनों कि असीं की बोलते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ऑल द जॉब्स आर लिंक्ड स्टैप वाइज विद ईच अदर विद अ चेन। ये सारिया जी जॉब्स ने एक दूजे नाल जुड़ियां हुई ने एक चेन के नाल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्केलर ऑर्गेनाइजेशन। दिस स्ट्रक्चर इज़ बीइंग फॉलोड इन आर्मड फोर्सिस टिल टूडे। अज भी जी आर्मी आ उहदे विच इह स्ट्रक्चर फॉलो की जाती है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिलटरी ऑर्गेनाइजेशन। नैक्सट हैगी आ जी लाइन ऑर्गेनाइजेशन, इहदी क्लासीफिकेशन की गई आ। फस्ट टाइप हैगी आ प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन किहड़ी हुंदी आ, इन द प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन ऑल द परसनस एट द सेम लैवल परफॉर्म द सेम टाइप ऑफ वर्क। ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਰਸਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਲਾਈਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਇਜ਼ ਸੁਟੇਬਲ ਫॉर ਸਮॉल ਯੂਨਿਟਸ। ਛੋਟੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ डायग्राम, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। सब तो पहला की आ अपने कोले उपर प्रोडक्शन मैनेजर आ, ਉਹਦੇ अंडर फोरमैन ए बी एंड सी काम करते हैं। हर एक फोरमैन के अंडर वर्कर काम करते, किन्ने किन्ने ने वो 4 वर्कर्स ने ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप ए बी एंड सी, ठीक है। सो सारे जो सेम लैवल वाले जिमें फोरमैन आ वो सेम काम करनगे, जोड़े वर्कर आ वो भी की करनगे, सेम काम करनगे, ठीक है। हुण इहदे विच बी टाइप देखो, डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिवाइडेड इंटू वेरीअस सब डिविजनस कॉल्ड डिपार्टमेंट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन ਨੂੰ अलग-अलग डिविजनस ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ डिपार्टमेंट ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ईच ऑफ बीइंग हैडेड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंटल हैड्स। हर एक डिपार्टमेंट ਨੂੰ एक
ਪਰਸਨ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਹੈੱਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਈਚ ਆਫ ਦ ਹੈੱਡ ਇਜ਼ ਫਰਦਰ ਪਲੇਸਡ ਅੰਡਰ ਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਟੋਪ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟੋਪ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੇ ਫੋਲੋ ਦ ਆਰਡਰਸ ਪਲੇਸਡ ਬਾਏ ਟੋਪ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈੱਡ ਆ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਟੋਪ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਫਰਦਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਦੇਅਰ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਅਥੋਰਟੀ ਟੂ ਦੇਅਰ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ। ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥੋਰਟੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਪਰਸੋਨਲ, ਫਾਈਨਾਂਸ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਵਰਕ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਪਰਚੇਸ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਣ, ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, A, B ਐਂਡ C, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਹੜੇ ਆਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਰਮੈਨ ਆਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਆਣਗੇ, ਵਰਕਰ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਨ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਲਾਈਨ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਸੁਟੇਬਲ ਵੇਅਰ ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ, ਲਿਮਿਟਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਿੰਗ ਲੈਸ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਮੈਨ। ਜਿੱਥੇ ਫੋਰਮੈਨ ਦੀ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈ। ਕੋਰਡੀਅਲ ਲੇਬਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈ। ਵਰਕ ਇਜ਼ ਬੀਂਗ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਔਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬੇਸਿਸ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਰਕ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਰੂਟੀਨ ਨੇਚਰਡ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਸਾਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਰਸਨਸ ਵਰਕਿੰਗ ਐਟ ਵਨ ਲੈਵਲ ਆਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਵਨ ਅਨਦਰ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 2-4 ਜਾਣੇ, 2-4 ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਵਰਕਰਸ। ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਸ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਵਾਈ ਲਾਈਨ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੂਟੇਬਲ ਫॉर ਲਾਰਜ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਲੈਕ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਨ ਲਾਰਜ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇयर इज़ अ नीड फॉर स्पैशलाइजेशन बट लाइन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट ऑफर द एडवांटेज ऑफ स्पैशलाइजेशन, सो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਰਜ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਰਜ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੂ ਮੱਚ ਵਰਕਲੋਡ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਲੋਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ ਲਾਰਜ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦ ਸਕੋਪ ਆਫ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵਾਈਡ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਟੂ ਮੱਚ ਵਰਕਲੋਡ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਫॉर ਅ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਰ ਔਰ ਅ ਫਿਊ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਸੋ ਮੱਚ ਵਰਕਲੋਡ। ਸੋ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੰਟਰੋਲ, ਤਾਂ ਲਾਰਜ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਸੱਚ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਫॉर ਲਾਰਜ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲਾਰਜ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੂ ਨਾਟ ਅਡੋਪਟ ਲਾਈਨ ਫॉर्म ਆਫ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲੈਕ ਆਫ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲਾਈਨ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਲਸ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਫॉर ਲਾਰਜ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੁੰਦਾ,
ठीक है। सो इट इज़ ड्यू टू द अबव रीजन दैट लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अडॉप्ट लाइन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो उपरले दिते हुए कारणा करके की आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਰਜ ऑर्गेनाइजेशंस ने वो लाइन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ नहीं ਕਰਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।